पादपद्म बेणिस्मृता गंगादि पवित्र पुण्य सलिला धारा जमन कलकल्लल प्रवाहे अखिल जीव निचय के परम पावनी धाराएं निस्नात करे परम पवित्रता प्रदान करे तद्रूप श्री भगवानेर गुणामृत प्रवाह श्री भगवत कथामृत प्रवाह अखिल जीव निचयेर अनंत कालेर अविद्या कलमश विधौत करे सेखाने भगवत प्रेम के पल्लवित करे तोले। गंगा जेमन त्रिधाराय जगत पावनी स्वर्गे मंदाकिनी रूपे मर्ते भागीरथी रूपे एवं पाताले अलकनंदा रूपे त्रिधाराय प्रवाहित है निज पूतधारामृते जीवगण के निष्णात करिए परम कल्याण प्रदान करे तेमनी ए भगवत कथामृत अनादिकाल हईते अखिल जीवनिचयर परम कल्याण साधनेर जन्य परम कारुणिक श्री भगवानेर पाद पद्म हईते एकटी धारा विनिश्रिता हয়েছে যাকে भागीरथी धारा बला হয় যা भगवत पाद पद्म हईते विनिश्रिताय भागीरथी धारा श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद बोलছেন ब्रह्मद्रव से ब्रह्मद्रव ये भागीरथी धारा जेमन मर्त मानवगण के परम पवित्रता प्रदान करे तेमनि भगवत मुखपद्म विनिश्रिता भगवत पाद पद्म विनिश्रिता गंगार धारा जेमन त्रिधाराय प्रवाहिते अखिल जीवनिचयर कल्याण साधन करছেন तेमनि भगवत पाद पद्म मुख निश्रित जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्म विनिश्रिता भगवता प्रोक्तम तेन प्रोक्तमिति सूत्रेण भगवता प्रोक्तम भागवतम। तो से भगवानेर मुखपद्म विनिश्रिताय भागवती धारा एक हच्छे भागीरथी धारा और एक हच्छे भगवती धारा। ये भागवती धाराते यदि केउ अवगाहन करे ये भागवती धारा की करे ये भगवानेर कथामृत भागवती धारा श्री उद्धव महाराज बोलছেন वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्ष्णश याशाम हरि कथोद्गीत पुनाति भुवनत्रयम्। ये त्रिभुवन के पावन करे ये भागवती कथा भगवत गुणानुवाद। तो बोलছেন जे भगवत गुणानुवाद श्रवणेर फले श्रीमद् भागवत बोलছেন शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ यभद्राणि विधुनोति स्मृत सताम। श्री भगवान गोविंदेर दिव्य नामावली तदीय अप्राकृत गुणावली तदीय पूत चरितामृत श्रवणेर द्वारा जीवेर अंतःकरणे जे विषय मल रयेछे हृदयंतस्थ यभद्राणि हृदयेर मध्य जे समस्त कामादि अपवर्ग रयेछे एगुली सब अचिराद विदूरित हये विधुनोति विशेषण धुनोति धुई अभिशबे धातु। श्री भगवान बोलছেন যারা আমার गुणामृत धारा निरंतर श्रवण करे शृण्वतां स कर्णपुटे नरस्व যারা আমার गुणामृत प्रवाह निरंतर कर्ण प्रवाहेर द्वारा पान करे तादेर हृदयेर मध्य स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्यानुभावस्य हरिपरेश विकर्म यच्चत्पथितं कथंचित धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। तादेर हृदय आमी अनुप्रविष्ट हये हरिरूपी निजलोक सर्वथा तो विहाय निवेशति हृदय तस्य भक्ति सूत्रोपनध्यम। भक्ति सूत्रेर द्वारा भगवान तादेर हृदय बाधा पड़े जान। ताई श्रीमद् भागवतेर प्रारंभे श्री शौनकादि ऋषिगण महाभागवत सुत गोस्वामी पाद के जिज्ञासा करेছিলেন जे जगतेर मंगलेर जन्य ऋषिगण अनेक प्रकार श्रेय मार्ग प्रदर्शन करे गिয়েছেন किन्तु सेई श्रेय समूहेर मध्य जा सर्वोत्तम श्रेयसाम जद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदवदोधुना।
अधुना तत्साधनम वद। श्री सुत गोस्वामी पाद महाभाग के जिज्ञासा करछौ शौनकादि ऋषिगण, हे महाभाग सुत गोस्वामी, अधुना तत्साधनम वद, আপনি এখন সেই সাধনের কথা কীর্তন করুন যার দ্বারা শাশ্বত কৃষ্ণ প্রাপ্তির ভবিষ্যতি। ভুরিনি ভুরি কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশ, অত সাধুত্র যৎসারম সমুদ্ধৃত মনীষয়া। ভুরিনি ভুরি কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশ, জগতে শ্রবণের বহু কথা রয়েছে, ভুরি ভুরি কথা রয়েছে শ্রবণের, কিন্তু সেই সমস্ত কথা জগজ্জীবের পরম কল্যাণ সাধনের সামর্থ্য নয়। তো কথা কি? কথা শব্দের ব্যুৎপত্তি করতে গিয়ে আচার্য বলছেন কম ব্রহ্মম স্থাপয়তি কথা, যা শ্রবণের দ্বারা কর্ণকুহরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবান যে বাক্যাবলী শ্রবণ করলে, যে শব্দসমূহ শ্রবণ করলে পরমেশ্বর ভগবান পরাৎপর তত্ত্ব যোগী ধ্যাঙ্ঘ্রিপাদ পঙ্কজ পরমানন্দ কন্দ ভগবান গোবিন্দ হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হয়ে ভক্তি সূত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যাবেন, সেই হচ্ছে কথা, আর বাকি সব ব্যথা। তো সেই পরম সাধনের কথা বর্ণন করতে গিয়ে বলছেন যে কথা, এই কথামৃত শ্রীমদ্ ভাগবতামৃত অবগাহন করলে महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास জানাচ্ছেন সদ্য হৃদব রুদ্ধতে ত্রকৃতি শুশ্রূষুবিস্তৎক্ষণাৎ। এই প্রকার সাধন, এই প্রকার বলিয়সী সাধন যে সদ্য হৃদব রুদ্ধতে ত্রকৃতি শুশ্রূষুবিস্তৎক্ষণাৎ, সদ্য শীঘ্র হৃদয় অবরুদ্ধতে, হৃদবরুদ্ধতে, ভগবান হৃদয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যান। এই ভাগবতামৃত প্রবাহে কেউ যদি অবগাহন করেন, কেউ যদি শুশ্রূষুবিস তৎক্ষণাৎ, শ্রবণের ইচ্ছা মাত্রে, শুশ্রূষু শ্রু শ্রবণে ধাতু থেকে শুশ্রূষুবিস কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে শ্রবণের ইচ্ছা মাত্রে কৃতিজন হৃদয় মাঝে অবরুদ্ধ হন জনার্দন। শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা এই প্রকার শক্তিদানের সামর্থ্য। একাদশ স্কন্ধে আজকের বিষয়বস্তু শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্য এবং যুগধর্ম। একাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে শ্রী নারদ গোস্বামী পাদ বলছেন শ্রুত পঠিত ধ্যাত আদৃত বা অনুমোদিত সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম দেব বিশ্বদ্রোহবিহি। শ্রুত, কেউ যদি শ্রবণ করে শ্রী ভগবানের কথা, বললেন কর্ণবধির শ্রবণ করবার সামর্থ্য নাই। অনুপঠিত, কেউ যদি কিঞ্চিত পাঠ করেন শ্রীমদ্ ভাগবতের কথামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকাবলী, ভাগবত বলছেন কেউ যদি পাঠ করে, অত্যন্ত নষ্টপ্রায় চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন, তদারজস্তমোভাব কামলোভাদয়শ্চ যে চেতয়তৈ রণাবিদ্ধম স্থিতম সত্যে প্রসীদতি। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তবৃত্তি সমন্বিত ব্যক্তিও যদি শ্রীমদ্ ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করে, নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেষু নিত্যম ভগবতে সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী। তিনি পরাভক্তি লাভ করে ভগবতী উত্তম শ্লোকে, উত্তম শ্লোক ভগবানের গুণামৃত শ্রবণ করবার ফলে অথবা পঠন করবার ফলে নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেষু নিত্যম ভগবত সেবয়া, যদি নিত্য ভাগবত সেবা করেন, নিত্য শ্রীমদ্ ভাগবতের সেবা করেন, অধ্যয়ন করেন, অনুধ্যান করেন, চিন্তন করেন, স্মরণ মনন করেন, বলছেন ভগবতী উত্তম শ্লোকে। উত্তম শ্লোক শব্দের অর্থ আচার্য করছেন উদ্গত তম যস্মাৎ, যার কথামৃত কীর্তনের দ্বারা অবিদ্যা অর্থাৎ তম বিদূরিত হয়ে যায়। আর উত্তমেন শ্লোক্যতে কীর্তিয়তে ইতি উত্তম শ্লোক। শিব শুক নারদ আদি যে অপ্রাকৃত কথামৃতের গুণমহিমা কীর্তন করেন, ব্রজদেবীগণ যে অপ্রাকৃত কথামৃতের গুণমহিমা কীর্তন করে বলেছেন তব কথামৃত তপ্ত জীবন কবিভিড়িত কল্লম
स्वापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो स्तव कथामृतम तप्त जीवनम, संसार संतप्त जीवानाम, এই সংসার মরুভূমিতে মরিচিকার পশ্চাৎ ধাবনশীল জীবের এই সুখের নেশায় তৃষিত চাতকের একমাত্র কথামৃতই হচ্ছে মহৌষধ। ভবৌষধ সূত্র মনোভিরামাৎ। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম, তপ্তানাম জীবনম, সংসার সন্তপ্ত জীবনিচের পরমৌষধি পরমামৃত হচ্ছে ভাগবতামৃত। যচ্ছৃণ্বতাম রসজ্ঞানাম স্বাদু স্বাদু পদে পদে। তো বলছেন কেউ যদি এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতের কথা শ্রবণ করে, নিত্যম ভগবতী সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতী নৈষ্ঠিকী, তো কেউ যদি এই প্রকার ভাগবত শ্রবণ করেন অর্থাৎ নিত্য অধ্যয়ন করেন, শ্রুত অনুপঠিত ধ্যাত, বললেন কেউ পাঠ করতে জানেন না, নিরক্ষর, লেখাপড়া জানেন না, তার কি হবে? বলেন ধ্যাত যদি কেউ শ্রীমদ্ ভাগবতের অনুধ্যান করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত কি? তেনেম বাংময় মূর্তি সাক্ষাৎ বর্ততে হরে। শ্রী ভগবানের বাংময় বিগ্রহ। যখন শ্রী ভগবান এই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতি দ্বাপরান্তে ধরাধামে নিজ লীলা সংবরণ করে নিত্যধাম গোলক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করবার জন্য প্রয়াসী হলেন, তখন শ্রী ভগবত চরণ কমলে সমুপস্থিত হয়ে ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ, ত্যাগ তপশ্চর্যাদির মূর্ত বিগ্রহ, অখিল মঙ্গল নিকেতনের মূর্ত বিগ্রহগণ শ্রী ভগবত চরণ কমলে করজোরে প্রপত্তি করে ভগবানকে জ্ঞাপন করেছিলেন, প্রভু আপনি যদি এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে চলে যান তাহলে আমরা কার আশ্রয়ে থাকব? যদা ভগবান মুকুন্দ ক্ষম তক্তা স্বপদম গত, যখন ভগবান নিজ ধাম এই ধরাধাম পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন তখন ধর্মঃ কম শরণম গত, এই ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর শ্রী সুত গোস্বামীপাদ জানিয়েছিলেন যে শ্রী ভগবান যখন এই প্রকার ধরাধাম পরিত্যাগ করে নিজ ধামে প্রত্যাবর্তন করবার মনোভিলাস পোষণ করছেন, তখন ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, বৈরাগ্য আদির মূর্ত বিগ্রহগণ মূর্তি ধারণ করে ভগবত চরণ কমলে প্রপত্তি জানাচ্ছিলেন, প্রভু আপনি চলে গেলে আমরা কার আশ্রয়ে থাকব? তখন শ্রী ভগবান তাদের অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করে বলেছিলেন, হে কলির ধর্ম জ্ঞান ত্যাগ তপশ্চর্যাদির মূর্ত বিগ্রহগণ, হে সমস্ত মঙ্গল নিকেতনের মূর্ত বিগ্রহগণ, এই কলিযুগ সমাচ্ছন্ন, এই কলাবস্মিন যুগে জানা মন্দাসু মন্দমতয় মন্দভাগ্য সুপদ্রুতা, এরা অত্যন্ত মন্দমতি সম্পন্ন, মন্দা সুমন্দমতয়। ততএব আমি ধরাধামে অবস্থান করলেও লোকে আমার স্বরূপ বুঝে উঠতে পারবে না, আমার পাদ পদ্মের দিব্যাতি দিব্য মাধুর্যামৃতে তারা অবগাহন করতে পারবে না। তারা আমাকেও মনুষ্য বুদ্ধি করে মূঢ়য়ম নাভি জানতি লোকে মামজমব্যয়ম, আমাকেও তারা মনুষ্য বুদ্ধি করে নিরয় গমন করবে। অতএব এই কলিযুগের জীবের কল্যাণের জন্য আমি স্বয়ংরূপে ধরাধামে অবস্থান না করলেও আমার বাংময় মূর্তি শ্রীমদ্ ভাগবতকে জগতে প্রকাশ করে গেলাম। যে কলির সৌভাগ্যবান জীব এই শ্রীমদ্ ভাগবতের আশ্রয়ে ভগবান শ্রী গোবিন্দের নামাবলী কীর্তন করবেন, তিনি অচিরাত মুক্তিপদ পদ্ম লাভ করে শ্রী ভগবত পাদ পদ্মকে লাভ করতে পারবেন। কৃষ্ণ স্বধামপগতে ধর্ম জ্ঞানাদিভি সহ কলৌ নষ্টাদৃশামেশ পুরাণর্ক অধুনাদিত। অধুনা পুরাণ অর্ক, পুরাণ রূপী সূর্য জগতে সমুপস্থিত হয়েছেন। পুরাণ রূপী সূর্য জগতে প্রকাশিত হয়েছে কেন? নাই জীবের হৃদয়ে যে অবিদ্যা কলমশ রয়েছে, অবিদ্যার অন্ধকার, এই অবিদ্যার অন্ধকার বিদারণ করে
সেখানে ভক্তি জ্যোৎস্নার বিদ্যা বিধৌ জীবনম, সেখানে ভক্তি চন্দ্রমার বিশুদ্ধ কিরণ সম্পাতে সেই হৃদয় আলোকে, সেই হৃদয় ভবনকে প্রফুল্লিত সমুজ্জ্বলিত করবার জন্যে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী সূর্য জগতে প্রকাশ হয়েছে। তো তাই এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা বলতে গিয়ে নারদ গোস্বামীপাদ বলছেন যে কেউ যদি শ্রবণ করলেন, বলেন শ্রবণ করতে পারলেন না, অনুপঠিত পাঠ করতেও পারলেন না, যদি ধ্যান করেন শ্রীমদ্ ভাগবতের, পাদৌ যদিও প্রথমম দ্বিতীয় তৃতীয় তুর্যৌ কথিতৌ যদুরু নাভিস্তথা পঞ্চমৈব ষষ্ঠ ভুজান্তরঙ্গৌ যুগলৌ তথান্যৌ কণ্ঠস্তু রাজন্নবমম যদীয় মুখারবৃন্দম দশমম প্রফুল্লম একাদশোজস্য ললাট প্রট্টম স্ফিরোপি তু দ্বাদশ এব ভাতি। এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাগবত ভগবত স্বরূপ শ্রী ভগবানের বাঙ্গময় বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলছেন নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম নিতরাম গময়তি বোধয়তি ইতি নিগম। বেদ, সেই বেদরূপী কল্পবৃক্ষের পরিপক্ক ফল হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। নিগম কল্পতরুর গলিতম ফলম সুকমুখাদ অমৃত দ্রব সংযুতম। এই অমৃত দ্রব সংযুক্তমের অর্থ করছেন আচার্য অমৃত নাম পরমাত্মা স্বয়ং দ্রবরূপেণ সংযুতম, অর্থাৎ পরম কারুণিক ভগবান শ্রী গোবিন্দ যখন কলির জীবের কলমশগ্রস্ত অবস্থা দেখে বিচিন্তিত হলেন, যখন তিনি চিন্তা করলেন এদের পরম কল্যাণের পরম উপায় কি, তখন এই জীবের দুর্দশার কথা চিন্তা করে শ্রী ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হলো। ভগবানের হৃদয় মেল্টেড হার্ট, ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হলো যখন শ্রী ভগবানের অমৃত দ্রব সংযুতম, অমৃত নাম পরমাত্মা স্বয়ং দ্রব রূপেণ সংযুতম, সেই পরব্রহ্মের বিগলিত ধারাপ্রবাহের নাম পরব্রহ্ম, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম। শ্রুতি তাকে আনন্দম ব্রহ্মেতি বেদনাৎ, বিজ্ঞানম ব্রহ্মেতি বেদনাৎ, মনোব্রহ্মেতি বেদনাৎ ইত্যাদি রূপে তৈতরীয় শ্রুতি কীর্তন করতে করতে পরিশেষে বলছেন রস বৈ স রসম ঝেলয়া লব্ধানন্দির ভবতি। সেই পরম পুরুষ পরাৎপর তত্ত্ব শ্রী গোবিন্দ তিনি হচ্ছেন রসস্বরূপ। গোপাল তাপনি বলছেন রসোভূত কৃষ্ণ বৈ পরম দেবানাম তম রসিত তম যজিত রসোভূত রসম যজিত। সেই রসব্রহ্ম, সেই পরব্রহ্ম, সেই পরম রসধারা, পরম যে রসব্রহ্ম, পরব্রহ্মের যে পরম স্বরূপ রসব্রহ্ম, সেই রসব্রহ্ম যখন বিগলিত হয়ে এই নিত্যগোলক বৃন্দাবন হইতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে মর্তেষু অমৃত রূপে, তখন সেই অপ্রাকৃত রসব্রহ্মের বিগলিত ধারা প্রবাহের নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। অমৃত দ্রব সংযুতম। তো তাই কেউ যদি এই প্রকার ধ্যান করেন, শ্রুত পঠিত ধ্যাত, বললেন কেউ ধ্যান করতেও পারেন না, অন্তঃকরণ অত্যন্ত বিষয় দ্বারা ক্ষুব্ধ, ধ্যানের সামর্থ্য নাই, ধ্যাত ধ্যান করতে পারলেন না। যিনি ধ্যান করতে পারেন না, বললেন আদৃত। কেউ যদি গৃহে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থকে বিরাজমান করে সচন্দন তুলসী পত্র আদির দ্বারা শ্রী গোবিন্দ চরণারবিন্দের ন্যায় সমার্চন করেন, আদৃত, বললেন কার পক্ষে তাও সম্ভব হলো না। তিনি যদি অনুমোদিত, এই যে এখানে ভাগবতের সভা হচ্ছে, তিনি আসতে পারলেন না, তিনি যদি অনুমোদন করেন হৃদয় থেকে, হ্যাঁ এই প্রকার আজকের দিনে জীবের অবিদ্যা কলমশকে বিদূরিত করবার জন্যে এই প্রকার ভাগবতী অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, এই প্রকার অনুমোদন যিনি করেন, তিনিও সদ্য পুনাতি সদ্ধর্ম। শ্রী নারদ গোস্বামীপাদ বলছেন তিনিও সদ্যই পবিত্রতা লাভ করে। কি প্রকার ব্যক্তি বলে, তিনি যদি দেবদ্রোহী হন, দেব বিশ্বদ্রোহপিহি, তিনি যদি দেবদ্রোহী হন, বিশ্বদ্রোহী হন, এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে আদর করবার পরিণাম স্বরূপ তিনি মুক্তিরূপী গোবিন্দের পাদ পদ্মকে লাভ করে জীবনকে ধন্য এবং কৃতকৃত্য করতে পারেন। এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাগবতের মহিমা। তাই এই ভাগবতামৃত ধারায় অভিসিঞ্চিত করবার জন্যে কলিযুগ পাবন অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এবং পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভু এই জগতে সমুদিত হয়ে এই ভাগবতের সন্ধান প্রদান করেছেন।
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চরণ তার অমর গ্রন্থ শ্রী চৈতন্য জীবনালেখ্য শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন, বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহদিত গৌড়দ্দে পুষ্পবন্ত চিত্রসন্দ তমোনদু। গৌড়বাসীগণের পরম সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। আজ গৌড় গগনে একই সঙ্গে চন্দ্র এবং সূর্যের সমুদয় হয়েছে। সেই পরমানন্দ কন্দ নিত্যানন্দ আর শ্রী গৌরচন্দ্র জগজ্জীবের সৌভাগ্য আকাশে সমুদিত হয়ে কি করছেন? দুই ভাই হৃদয়ের শালী অন্ধকার, দুই ভাগবত শনে করান সাক্ষাৎকার। তুই গৌর নিত্যানন্দ প্রভু এসে কলিযুগে অনর্পিত চোর গৌর সুন্দর যে অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেমের সন্দেশ প্রদান করবার জন্য এসেছিলেন, সমর্পয়ত উন্নত উজ্জ্বল রসম, সেই গুপ্ত প্রেম সিন্ধু ব্রহ্মানায় পায় যার এক বিন্দু, সেই প্রেম ঢালিল জগতে, সেই প্রেমামৃতের প্রবাহ, যে প্রবাহে অখিল জীব নিচয়কে শ্রী গৌর সুন্দর নিস্নাত করেছিলেন, সেই প্রেম প্রবাহকে প্রদান করতে এসে শ্রী গৌর সুন্দর বললেন, যদি কেউ এই অপ্রাকৃত প্রেমের সন্দেশ লাভ করতে চাও তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবতী হচ্ছে তার আকর ভূমি, শ্রীমদ্ ভাগবতী হচ্ছে তার উৎসস্থল। তাই ঠাকুর মহাশয় বলছেন, বিচার করিয়া মনে ভক্তির আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। শ্রীমদ্ ভাগবতের চৈতন্য মতমঞ্জুষা টিকার মঙ্গলাচরণে শ্রীনাথ চক্রবর্তীপাদ, ইনি ছিলেন কবি কর্ণপুর গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীনাথ চক্রবর্তীপাদ চৈতন্য মতমঞ্জুষা টিকার মঙ্গলাচরণে বর্ণন করেছেন, আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্মা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। এই উপাসনার সন্দেশ, উপাসনার সর্বোত্তমতা কোথায়? রম্মা কাচিদ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। সেই ব্রজদেবীগণ যেই প্রকার উপাসনা করেছেন, নারদ ভক্তি সূত্রে ভক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্রী নারদ গোস্বামীপাদ ওই একই দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন, যথা ব্রজ গোপিকা নাম। তো সেই ব্রজের ব্রজাঙ্গনাগণ যেই প্রকার সর্বাত্ম সন্তেজ্য সর্ব বিষয়াং স্তব পাদ মূলম, যে প্রকার তারা শ্রী গোবিন্দের চরণ কমল সমর্চন করেছেন, ভক্তা ভজশ্চ দুর্বগ্রহমা তেজস্মান দেবো যথাদি পুরুষো ভজতে মুমুক্ষু, সেই প্রকার উপাসনা, সেই উপাসনাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আর সেই উপাসনার সন্দেশ দিচ্ছেন শ্রীমদ্ ভাগবত। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বললেন, শ্রীমদ্ ভাগবত প্রমাণমলম যদ বৈষ্ণবানাম ধনম, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম তত্রাদরৌ নাপর। এই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুই এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অন্তিম কৃতি এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে স্থাপন করেছিলেন। এই গৌর নিত্যানন্দ প্রভুর অনুকম্পায় আজ এই অত্যন্ত অবিদ্যা অন্ধকারের মধ্যেও এই শ্রীমদ্ ভাগবত সূর্যের আলোকবর্তিকা আমরা অবলোকন করতে পারছি সেই গৌর নিত্যানন্দ প্রভুর পরম করুণায়। তাই পদকর্তা বলছেন, अरे परम करुण कहो दुई जन निताई गौरचंद्र। हमारे परम करुण कहो दुई जन निताई गौरचंद्र। हमार परम करुण দুই জন নিতাই গৌরচন্দ্র। ও গো পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র। সব অবতার সারে শিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ। আর সব অবতার
সারে শিরোমণি কেবলানন্দ পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ও মন বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া বিষয় ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া কেবল হরি হরি মুখে বল হরি হরি ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া বিষয়া ছাড়িয়া সেরসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি মুখে বল ও মন পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র ও মন দেখো রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালো দাতা ও রে ভাই ত্রিভুবনে নাই এমন দয়ালো দাতা ও মন পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে 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 শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ গাথা পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে পশু পাখি ঝুরে পাষাণ বিদরে শুনি যার গুণ গাথা শুনি যার গুণ মন পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর ও মন সংসারে মজিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে নহিল আস সংসারে মজিয়া রহিলে পড়িয়া সে পদে নাহি লয়াস ও মনে আপন পরম ভুঞ্জায় সমন আপন পরম ভুঞ্জায় সমান আপন পরম ভুঞ্জায় সমন আপন পরম ভুঞ্জায় সমান লোচন রাচ লোচন রাচ আপন পরম ভুঞ্জায় সমান আপন পরম ভুঞ্জায় সমান কহে লোচন কহে লোচন মন পরম করুণ বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র পরম করুণ বহু জন নিতাই গৌর तो परम करुण पतित पावन श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु जगत एसे कि दिलेन दुई भाई हृदय स्खली अंधकार
দুই ভাগবত সনে করান সাক্ষাৎকার। জীবের অবিদ্যা কলমশকে বিদূরিত করবার পরম উপায় হচ্ছে এই শ্রীমদ্ ভাগবতামৃত। এ তস্মাৎ পরম কিঞ্চিন মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যম তদা ভাগবতম লভেৎ। এ তস্মাৎ পরম কিঞ্চিন মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে, এর থেকে চিত্তশুদ্ধির আর প্রকৃষ্ট উপায় নাই। তো যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, যে ভগবানের চরণ কমল বিনিসৃতা গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে তার পুত ধারায়, ঠিক তদ্রূপ শ্রী ভগবত মুখপদ্ম বিনিসৃত ভগবতা প্রোক্তম ভাগবতম, শ্রী ভগবানের মুখপদ্ম বিনিসৃতা এই ভাগবতী ধারা। আপনারা বলবেন যে শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা শ্রী শুকদেব গোস্বামীপাদ, তো ভগবতা প্রোক্তম ভাগবতম হয় কেমন করে? স্কন্দ পুরাণ বলছে নন্দনন্দন রূপস্তু শ্রী শুক ভগবান স্বয়ং। পরম করুণ ভগবান জগজ্জীবের কল্যাণের জন্যে শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রী সুত গোস্বামীপাদ মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে বলছেন, কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নাশ হে তবে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌ কীর্ণ ভাষিতম। কালরূপী ব্যাল অখিল জীবকুলকে গ্রাস করবার জন্য মুখ ব্যাদান করে বসে আছে, আর সমস্ত জীবকুল এই মৃত্যুর কবলে কবলীকৃত হচ্ছে, এই কালের কবলে কবলীকৃত হচ্ছে। এই মৃত্যুলোকে অখিল জীব নিচয় অগ্নিতে পতঙ্গের প্রধাবনের ন্যায় সকলে কালের কবলে কবলীকৃত হচ্ছে। তো এদের পরম মঙ্গলের জন্যে মর্তেষু অমৃত রূপে মৃত্যুর এই মৃত্যুলোকে উপনিষদ যে বলছেন মৃত্যুর মা অমৃতম গময়, সেই মৃত্যুলোকে অপ্রাকৃত অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করবার জন্য অমৃত দ্রব সংযুতম শ্রীমদ্ ভাগবতকে জগতের কাছে প্রকাশ করলেন। কলৌ কিরেন ভাষিতম, কিরেন সুকেন ভাষিতম বিকথিতম। শ্রী শুকদেব গোস্বামীপাদ পরম কারণিক শ্রী ভগবান তিনি কি করলেন? শ্রীমদ্ ভাগবত সাধারণ বিষয় নয়। আমরা জগতের আধি ব্যাধি পরিত্যাগ করে আসতে পারি নাই, উপাধি পরিত্যাগ করে আসতে পারি নাই। আর শ্রী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ভাষা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে সামান্য জীবী, এই শ্রীমদ্ ভাগবতের বক্তা স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন রূপস্তু শ্রী শুক ভগবান বেশি। শ্রী ভগবান অখিল জীব নিচয়কে পাবন করবার জন্যে তিনি যেমন স্বয়ং শাস্ত্র রূপে অবতীর্ণ হলেন, তেমনি শুকাচার্য রূপে আচার্য রূপে অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই শ্রীমদ্ ভাগবতের পুত ধারায় অখিল জীব নিচয়কে নিষ্ণাত করেছেন। তো এই ভাগবতামৃতের ধারা বলছেন চরণ কমল বিনিসৃতা গঙ্গাতে কেউ যদি অবগাহন করে তার দৈহিক মল বিদূরিত হবে, দৈহিক তাপ নির্বাপিত হবে, কিন্তু মনোক্লেশ নির্বাপিত হয় না গঙ্গা আদি পুণ্য সলিলায় অবগাহন করলেও। চিত্তের মধ্যে যে সন্তাপ, এই সন্তাপ কখনো বিদূরিত হয় না গঙ্গা আদি পুণ্য সলিলাতে অবগাহন করলেও। আজকের জগতে যাকে দেখবেন সকলেই ভুগছে টেনশন। টেন মানে হচ্ছে 10 আর সান মানে সূর্য। তো আকাশের একটা সূর্যের যে তাপ, এক সূর্যের কিরণ সম্পাতে গ্রীষ্মের দাবদাহে জীব অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, আর যাদের ভিতরে 10 সূর্য জ্বলছে টেনশন, তাদের কি অবস্থা? তাই মনোক্লেশ সকলেই চিত্তক্ষুব্ধ, এই মনোক্লেশ বিদূরিত হয় না গঙ্গা আদি পুণ্য সলিলাতে অবগাহন করলেও। কিন্তু যদি কেউ এই ভগবত মুখপদ্ম বিনিসৃতা শ্রীমদ্ ভাগবতের পুত ধারায় অবগাহন করে, তাহলে তার সেই হৃদয়ের যে সন্তাপ এ অচিরাত বিদূরিত হয়। দশম স্কন্ধে 87 অধ্যায়ে বেদ ভগবান বলছেন, ইতি তব সুরায় স্ত্রধিপতে খিললোকমলম ক্ষপন কথামৃতম
धिमबगाय हतपांशिजुः जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणम त्वमसि जदात्मना समवरोध समस्त भग। हे भगवान, আপনার পরম পাবনী কথামৃতের ধারায়, এই ভাগবতী ধারায় যারা অবগাহন করে, এই ভাগবতী ধারায় যারা অবগাহন করে, যারা এটি আচমন করে, যারা এর অভিসিঞ্চন করে, তাদের ইতি তব সুরয়স্তধিপতে খিল লোকমলম, অখিল লোকের মল বিধৌতকারী আপনার কথামৃতে যারা অবগাহন করে, স্বপন কথামৃতম ধীমবগাহ্য তপাংসি জুহু, তাদের হৃদয়ের মধ্যে হৃদতাপ, হৃদয়ের মধ্যে যে সন্তাপ, এই সন্তাপ অচিরাৎ বিদূরিত হয়। জুহু ত্যাগে ধাতু। তো বলছেন যস্যাম্বরী শ্রীয়মাণায় কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাম শোকো মোহ ভয়াপহা। এই ভাগবতামৃতের ধারায়, ভাগবতী ধারায় যদি কেউ অবগাহন করে, তাহলে তার হৃদতাপ বিদূরিত হয়। এতস্মাৎ পরম কিঞ্চির মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্য তদা ভাগবতম লভেৎ। তো জন্মান্তরে যাদের ভবেৎ পুণ্য, জন্মান্তরে যাদের পুণ্য রয়েছে, সুকৃতি রয়েছে, শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন সৎসঙ্গ প্রাপ্তি সুকৃতির পূর্ব সঞ্চিতই। পূর্ব সুকৃতি যাদের রয়েছে, তারাই এই ভাগবতামৃতে অবগাহন করতে সমর্থ। শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বলছেন ধর্ম প্রৈহিত কৈতবত্র পরমো নির্মৎসরাণম সতম বেদম বাস্তবমত্র বস্তু শিবনম তাপত্রেণ মূলনম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বর সদ্য হৃদবরুদ্ধতত্র কৃতিভি শুশ্রূষু বিস্তৎক্ষণাৎ। এই শুশ্রূষু শ্রীধর স্বামীপাদ টিকায় বলছেন শুশ্রূষু বিস্তৎক্ষণাৎ। এই শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে যান। কিন্তু এই শ্রবণের উৎকণ্ঠা, এই শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা কার জাগ্রত হয়? বলে কৃতিভি, যাদের জন্মান্তরে ভবেৎপুণ্য, যাদের জন্মান্তরীয় সুকৃতি রয়েছে, তাদের এই ভাগবতামৃতে অবগাহন করবার তারাই পরম অবসর প্রাপ্ত হন। বহুনাম জন্মনান্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে বাসুদেব কথা স্মৃতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। মনুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যতত সিদ্ধয়ে যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিৎ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ। এই ভাগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান শ্রীমদ্ ভাগবত এ জীবকে অপ্রাকৃত অমৃতত্বের সন্দেশ প্রদান করে। এই অখিল জন্ম মৃত্যুর চক্রের প্রবাহ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করবার পরম উপায় হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতের অবগাহন। তস্মাৎ পরম কিঞ্চিন মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে। ভাগবত তত্ত্বকে যদি যথাযথ রূপে অবগত হতে হয়, ভাগবতের 10 সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন আচার্য চরণ। তার মধ্যে ভগবতা প্রোক্তম ভাগবতম, ভাগবত কি, যা ভগবান বলেছেন, শ্রী ভগবানের বাণী হচ্ছে ভাগবত। তেন প্রোক্তম ইতি সূত্রেণ ভগবতা প্রোক্তম ভাগবতম। আর ভগবন্তম প্রতিপাদিতম, যা শ্রী ভগবানকে প্রতিপাদন করে, যে গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করলে পরৎপর তত্ত্ব পরমানন্দ কন্দ ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণ কমলে গোবিন্দে লভতে রতিম, শ্রী ভগবান গোবিন্দের চরণ কমলে রতির সমুদয় হয়। ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞানকে যদি যথার্থ রূপে লাভ করতে হয়, পরাৎপর তত্ত্ব ব্রজেন্দ্র নন্দনের অপ্রতুল মাধুর্যামৃত সমুদ্রে যদি অবগাহন করতে হয়, তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবতী হচ্ছে পরম আশ্রয়। ভগবন্তম প্রতিপাদিতম এটি ভাগবতম। আর এই ভগবত তত্ত্বের পরিজ্ঞান ব্যতি রেখে ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞান মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে, ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞানের ব্যতিরিক্ত কেউ এই জড় জগতের এই যে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম, এই দুঃখালয়ম অশাশ্বতম দুঃখালয়ম থেকে, এই দুঃখ থেকে আত্যন্তিক নিবৃত্তি লাভ করতে পারে না। উপনিষদ বলছেন তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যৎ পন্থা বিদ্যতেনায়। দেয়ার আর নো অল্টারনেটিভ ওয়ে, কোনো বৈকল্পিক পন্থা নাই।
ভগবদ গীতার মধ্যে ভগবান অর্জুনকে জানিয়েছেন, অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তমনি। এই জগতে যারা মনুষ্য জন্ম লাভ করে, নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলছেন নরতনু ভজনের মূল, এই মানব জীবন লাভ করে যদি ভগবত পাদ পদ্ম প্রাপ্তি না করা যায়, তাহলে শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন যে নির্দেহম আদম সুলভম সুদুর্লভম প্লবম সুকল্পম গুরুকর্ণধারণ ময়ানুকূলেন নভস্বেরিতম পুমান ভবাব্ধি নতরেত স আত্মহা। তিনি আত্মঘাতী হলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলছেন, ওরে মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইন, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইন। তাই যদি ভগবত পাদ প্রাপ্তি না হলো, বলেন বিষ খেলে আত্মঘাতী হয়, কিন্তু বিষের ক্রিয়া এই দেহকে নষ্ট করে। আর বিষয়ের মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে, আর বিষয়ের মধ্যে তিনটি শব্দ রয়েছে। বলেন বিষয় ভোগের সংস্কার জীবের জন্মান্তর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে জীবকে ভগবত বিমুখ করে দেয়। অতএব এই অপমৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতির পরম উপায় হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতামৃতে অবগাহন। তো এই মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান লাভ করা। ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান মুক্ত সঙ্গস্ব জায়তে। আর সেই ভগবত তত্ত্ব বিজ্ঞান, সেই ভাগবতামৃত যদি অবগাহন করতে, সেই ভাগবতামৃতে অবগাহন করবার প্রক্রিয়া জানিয়েছেন কবিরাজ গোস্বামী চরণ। বললেন যদি ভাগবতামৃত অবগাহন করতে হয়, তাহলে যাহা ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য চরণী। চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ, তবে তো জানিবা সব সিদ্ধান্ত তরঙ্গ। কেন না বললেন যে ভক্তি লাভ করতে, ভক্তিয়া ভাগবত গ্রাহ্যম, এই ভাগবতে যদি অবগাহন করতে, ভাগবতকে যদি অবধারণ করতে হয়, তাহলে ভক্তি গঙ্গার পুত প্রবাহে নিস্নাত হয়ে এই ভাগবতামৃতের ধারায় অবগাহন করা যায়। আর সেই ভক্তি কিভাবে লাভ করা যাবে? ভক্তিস্তু ভগবত ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে। সেই ভগবত ভক্ত সঙ্গ ব্যতি রেখে, ভগবত ভক্তের অনুগ্রহ ব্যতি রেখে, মহাভাগবতের অনুগ্রহ ব্যতি রেখে, অনুকম্পা ব্যতি রেখে কখনো ভাগবতামৃত হৃদয়, এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত সমূহ হৃদয় আকাশে সমুজ্জ্বলিত হয় না। সেজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, নৈষামতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রি স্পৃশ্যতনর্থাপগম যদর্থ মহীয়সাম পদরজোভিষেকম নিষ্কিঞ্চনানাম নবৃণীতে যাবৎ। মায়েরা যারা মাঝখানে পাঠ করছেন, দু তিনটা মাইক ফোন ফাঁকা আছে, আপনারাও করতে পারেন, আমার গলা বিশ্রাম পাবে। তো বলছেন এই নৈষাম মতিস্তাবদুরুক্রমাংঘ্রি স্পৃশ্যতনর্থাপগম যদর্থ মহীয়সাম পদরজোভিষেকম নিষ্কিঞ্চনানাম নবৃণীতে যাবৎ। বিষয়জীবের দুর্দশা অবর্ণন করছেন। মতির্ন কৃষ্ণে পরতো সতোবা মিথোভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম অদান্ত গভীর বিশতান্ত মিশ্রম পুনঃ পুনঃ চর্বিত চর্বণানাম। মতির্ন কৃষ্ণ পরতো সতোবা, শ্রীকৃষ্ণেতে জীবের চিত্তবৃত্তি মতি, এই অবিশুদ্ধ মতি কখনো ভগবত পাদ পদ্মে সংযুক্ত হয় না, ভগবত চরণ কমলে সংলগ্ন হয় না। এই জড় মনের সামর্থ্য নাই ভগবত পদারবিন্দের অপ্রাকৃত মকরন্দ আস্বাদন করতে পারে। কেননা ভগবত তত্ত্ব অবাং মনসগোচর তত্ত্ব। এই সাধকের জড় মন, বিষয়ক্লিষ্ট মন কখনো ভগবত পাদ পদ্মের অপ্রাকৃত মকরন্দ অবধারণ করতে, আস্বাদন করতে সমর্থ হয় না। এই যে কলরব হচ্ছে না, এই যে গুঞ্জন, এই সংসারের গুঞ্জন কখনো স্তব্ধীভূত হবে না। কখন স্তব্ধীভূত হবে? যখন এই সাধকের চিত্ত, এই চিত্তরূপী ভ্রমর যখন ভগবত চরণ সরোজে সমারূঢ় হয়ে সেই অপ্রাকৃত গোবিন্দ পাদ পদ্মের অপ্রাকৃত আনন্দকন্দ ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণারবিন্দের অপ্রাকৃত মকরন্দ আস্বাদনে যখন প্রবৃত্ত হবে,
মধুকর যতক্ষণ পর্যন্ত মধুর আস্বাদন করতে প্রারম্ভ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গুঞ্জন শোনা যায়, কিন্তু যদি সেই মধুকর মধুর আস্বাদনে প্রবৃত্ত হয় তখন তার গুঞ্জন স্তব্ধীভূত হয়। তেমনি ভগবত চরণ কমলে সমারূঢ় হয়ে চিত্তবৃত্তি জগৎকাল পর্যন্ত সাধকের ভগবত পাদ পদ্মের অপ্রাকৃত মকরন্দ আস্বাদনে প্রবৃত্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই গুঞ্জন চলতে থাকবে। উদ্ধব মহারাজ বলছেন, তব বিক্রীড়িতম কৃষ্ণ নিরাম পরম মঙ্গলম কর্ণ পীযুষ আস্বাদ্য ত্যজ্যন্ত্যন্ন স্পৃহা জনা। হে শ্যামসুন্দর, হে ত্রিভুবন কমনম তমালবর্ণম, হে অপ্রাকৃত আনন্দ কন্দ গোবিন্দ, তোমার অপ্রাকৃত দিব্যাতি দিব্য লীলা মাধুর্য যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ণ পীযুষ আস্বাদ্য, এই কর্ণ পীযুষের দ্বারা কর্ণের দ্বারা যারা যতক্ষণ পর্যন্ত